ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦਘਾਟਨ। ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੇਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਐਚਐਮਟੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੀ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਰਿਟੇਲ ਐਸੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੈਂਟਰ ਰੋਪੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਡੀਜੀਐਮ ਮੋਹਾਲੀ, ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਰਐਮ ਰੋਪੜ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਝਾ ਸੀਐਮ ਰੋਪੜ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਰੋਪੜ, ਨੀਸ਼ਾ ਬੈਂਸ ਮੈਨੇਜਰ ਰੋਪੜ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਧੂ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ, ਕੋਮਲ ਵਰਮਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਲਾਂਬਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ, ਅਨੀਰੋਧ ਸੈਣੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। दर्शकों, इस वेले असी बेला रोड एचएमटी रिजोर्ट के सामने खड़े हैं, जिथे अज एसबीआई की एक नवी ब्रांच है, जिन्होंने आप लोन ब्रांच कह सकते हैं, जिहड़े कि हर व्हीकल का जो लोन पास किए जाते हैं। तो मैं दिखा सकता कि अज नवी जी इन्होंने ओपनिंग की जा रही है। तो साडे नाल मैनेजर साहब हैं जी इस ब्रांच के। साहब अज पहला अज दे इस ब्रांच बारे दसो जरा। सर, ये जितने भी अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितने ब्रांचेज है, उसके जो प्रोसेसिंग जितने लोन का है वो हमारे यहाँ से होता है। केवल वहाँ कलेक्ट होता है, इन्फॉर्मेशन ली जाती है, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, जिससे कि फास्ट माने कम समय में अच्छा सर्विस मिल सके कस्टमर को। तो अभी आप कस्टमर को क्या कहना चाहते हैं? अभी कस्टमर को ये कहते हैं, जो भी उनका नियरेस्ट ब्रांच हो, उसके पास जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का किसी भी तरह का रिक्वायरमेंट हो, वो कांटेक्ट करे और अपना डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट करे और उनसे बात करके हमारे पास भेजें। कौन कौन से लोन होते हैं? ये हमारे यहाँ सारे तरह के जो बैंक से जो भी होती है, चाहे वो होम लोन है, कार लोन है, जो भी ब्रांच जिस तरह का भी लोन उस सोर्स करती है ब्रांच, वो सारा हम लोग प्रोसेस करते हैं। दूसरी बात यह है भी, जैसे आपके लोन के जो रेट्स है वो क्या रहेंगे? अच्छे कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा? एसबीआई फ़ायदा देती है? एसबीआई का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही उसमें इम्प्लीमेंट होता है। हम लोग केवल प्रोसेस करते हैं यहाँ पे, फास्ट और उनको अच्छी से अच्छी सर्विस मिले, ये हमारा ये है। दूसरी बात ये कही जाती थी कि जब हम लोन कराने जाते थे आपके बैंक जैसे सरकारी बैंकों में, तो बड़ी उनको परेशान किया जाता था कस्टमर को, लेकिन आप क्या आगे का वो ऐसा भी? नहीं, परेशानी नहीं है, परेशान नहीं किया जाता, ना परेशानी होती। परेशानी को ही दूर करने के लिए इस तरह का है, जो वहाँ ब्रांचों में समय स्टाफ कम होता है और स्टाफ जो है फास्ट डिलीवर नहीं कर पाता है, उसके लिए केवल उसको डॉक्यूमेंट लेने हैं, डॉक्यूमेंट लेके इमीडिएट भेजना है, हम लोग उसको इमीडिएट प्रोसेस करके फर्दर ब्रांच को दे देते हैं, जो आप इनको डिसबर्स करो। एक लोन का कितने दिनों का प्रोसेस होता है? अलग अलग है, इसमें अलग होम लोन का अलग है, कार लोन का अलग है। कार लोन और पर्सनल लोन तो सेम डे नहीं, हम लोग घंटे के हिसाब से करते हैं। अगर एक कार लोन हमारे पास आया तो हम 1 से 2 घंटे के अंदर उसको प्रोसेस करके उसको ये कर देते हैं, डिसबर्स कर देते हैं। इस ब्रांच में जैसे आपने ये सारा सिस्टम है, सारे
अधिकारी बिल्कुल पूरे हो चुके हैं। हाँ, हमारे पास फुल इस ये है। बड़ा आता था ना भी हमारे नहीं, हमारे यहाँ ये नहीं, इस जो हमारा ये सेंटर है और प्रोसेसिंग सेंटर है, इसमें हमारे अच्छा स्टाफ स्ट्रेंथ भी ठीक है, और हमारे जितने भी सीएमसी मेंबर जो भी हमारे अथॉरिटी हैं, हायर अथॉरिटी हैं, उन्होंने उस पे उनकी ये रहती है, क्या कहते हैं, नज़रें रहती है, वो देखते रहते हैं किसी भी तरह का कोई कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। जी हाँ, बिल्कुल ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਨ ਡਿਸਬਰਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲੋਨ ਡਿਸਬਰਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਹਰ ਕਸਟਮਰ ਦਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਰੈਸਟ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਨੰਗਲ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ, ਮੋਰਿੰਡਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਸਾਡੀ ਸੈਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਬਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਡਾ क्या नाम है? निशा। क्या जॉब? सर मेरी प्रोफाइल है मैनेजर सैंक्शन, और ਜਿਹੜੇ मैक्सिमम लोन ਦੀ सैंक्शनिंग है वो मेरे थ्रू ਹੁੰਦੀ है। किसी भी तरह का लोन हो, कोई भी हो, लोन किस कैसे कैसे ਸਰ ਲੋਨ SBI ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਨੀਮਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪਾਈਏ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਿਸ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਆ ਹੁਣ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਬੈਂਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ ਔਰ ਕੁਇਕ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਹੈ, ਲੋਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ। ਅਤੇ SBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਪਊ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ। ਮੈਂ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਫਟਰ ਸੇਲ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਫਾਈਲਸ, ਡਾਟਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਔਰ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਟੀਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਲੋਨ, ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਜੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰਸ, ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੇਲ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਪੇਪਰਸ, ਚਾਹੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਡਾਕ ਭੇਜਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਕੋਰੀਅਰ ਭੇਜਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਹੈ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਡੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਡਿਲੀਵਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ NUC ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਸਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਨ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬੰਬੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ 'ਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਬਲ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। 2 ਉਹਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਦੂਸਰੇ ਆਫਿਸਰ ਕੋਲ, ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਜੁਆਇੰਟ ਅੰਡਰ ਕਸਟਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਸੈਂਕਸ਼ਨ। ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ
ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਲੋਟ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ CSP ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ। ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਧਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ 19 ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਲੋਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਬਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਬਰਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਸਟਮਰ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ? ਕਸਟਮਰ ਵਾਸਤੇ ਆਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਿਲੇ ਵਾਰ ਮੰਗੋ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਓ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਡਿਸਬਰਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਬੱਗਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ RTV 1 ਰੋਪੜ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਲੋਨ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰਸ, ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੇਲ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ तो सानू फॉरवर्ड कर देंगे पेपर्स, चाहे ईमेल के थ्रू भेजन, चाहे बाई डाक भेजन, चाहे बाई कोरियर भेजन, साढ़े को सेम डे आ जाते हैं। जो सेम डे प्रोडक्ट वाले है जिदा पर्सनल लोन है, कार लोन है और ये कुछ इस तरह के लोन है जोड़े सेम डे असी करने होंगे डिलीवर। और वो वास्ते डिलीवरी जी है सिस्टमैटिक होवे और आसान होवे और जल्दी हो जाए। दूजा एक गल होर हुंदी सी कि जदों लोन खत्म हो जाते हैं तो NUC वास्ते काफ़ी ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਸਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਸੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਨ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬੰਬੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ 'ਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਬਲ ਲੌਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। 2 ਉਹਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਿੱਚ, एक ऑफिसर के कोल, दूसरे ऑफिसर को, दोनों को जॉइंट अंडर कस्टडी है। और उस वेले उसनूं पूरे के पूरे डॉकूमेंट्स ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਸੈਂਕਸ਼ਨ। ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਲੋਟ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ CSP ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ। ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਧਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ 19 ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ
हाउस लोन एजुकेशन, वो बस प्रोसैस करके सैंक्शन करके इंटीमेट करके जल्दी जल्दी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਬਰਸ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂਦਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਸਟਮਰ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਵਾਸਤੇ ਆਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾਏ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਿਲੇ ਵਾਰ ਮੰਗੋ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੁਛ ਮੰਗਾਓ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਡਿਸਬਰਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਓਪਨਿੰग ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਦੋ शब्द। हाँ जी, हमें बहुत खुशी है एक्चुअली ये RSCC का जो कॉन्सेप्ट था कि हमारे ग्राहकों के जो ऋण से जुड़ी हुई जो आवश्यकताएं हैं उसको एक ही जगह जो वन विंडो टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, एक जगह सारी चीज़ें हो जाएं, इसलिए ये RSCC का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ये हमारी ऑलरेडी पहले से था, एग्जिस्ट करता था, बट ये नए प्रीमाइसेस में आया है और बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा विश्वास है कि हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही होगी। अब बाकी इसके बारे में हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग हैं, जो प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं, वो बताएंगे। बट हमारा उद्देश्य यही है कि एक जगह हमारे ग्राहकों को एक ही बार बार अलग अलग जगहों में ना जाना पड़े, एक जगह उनके सारे ऋण से संबंधित जो लोन लेने से संबंधित कार्य हैं वो हो जाएं। सो ये RSCC का कॉन्सेप्ट है और नए प्रीमाइसेस में होपफुली हमारे सभी ग्राहकों को अच्छा लगेगा यहाँ आने पे, बिकॉज जो हमारा पहले प्रीमाइसेस था थोड़ा वो ब्रांच के अंदर ही था, थोड़ा कोजी, थोड़ी स्पेस कम थी। सो उस ये से मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी टीम बेहतर सेवाएं देंगी और हमारे से ज़्यादा ग्राहक जोड़ेंगे, क्योंकि बैंक का जो मेन हमारा जो उद्देश्य है, क्योंकि हम तो तभी विकास करेंगे, हम आगे तभी बढ़ेंगे जब हमारे ग्राहक बढ़ेंगे। तो अगर हमारे ग्राहक आगे बढ़ेंगे तो हम भी विकास करेंगे। तो वो मेन ये है। तो जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये ग्रो करेंगे तो बैंक भी इनके साथ ग्रो करेगा। तो जितने भी हमारे सम्मानित ग्राहक हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं या जो जुड़ने के प्रोसेस में हैं, उन सब के लिए हम तहे दिल से बिल्कुल स्वागत करते हैं और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ उनकी जो भी बैंकिंग सेवाओं की आवश्यकता है वो हमसे लें। नई स्कीमें भी आई, कोई नई स्कीम बैंक ने काफ़ी चीज़ें जैसे SME के जो खासकर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ में काम करने वाले जो हमारे कस्टमर्स हैं या जो ऐसे लोग हैं, उनके लिए बैंक ने अभी हाल फिलहाल में एक ब्याज के दरों में कुछ परिवर्तन किया है, जहां उन्होंने और भी कम सस्ते दरों पे लोन उपलब्ध होंगे। अगर उनका प्रपोजल अच्छा है या पहले से काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा एनहांस्ड कैपिटल पैसे की आवश्यकता है, तो वहाँ हम बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं और उनके विकास में, उनके प्रोग्रेस सक्सेस में हम भी सहभागी। रोजगार के लिए भी लोन देते हो? हाँ जी, रोजगार ही है जो हाँ जी जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है वो सारी रोजगार से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे रोजगार जो मैंने अभी बात की है सारे रोजगार से जुड़े हुए लोन के बारे में बात करी है। इसके अलावा हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको अगर उनके पर्सनल आवश्यकताएं से कार लोन है या घर बनाने के लिए है या उनके पर्सनल आवश्यकताएं हैं वो भी यहीं से होगा। सो इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे और रोजगार तो बिल्कुल है। रोजगार के लिए जो भी उनको आवश्यकता है, जैसी भी आवश्यकता है वो सब यहाँ से पूरी की जाएंगी। जी धन्यवाद जी, थैंक यू। इस ब्रांच का ओपनिंग हुआ है, क्या आप बोलेंगे? मैं कमलेश कुमार रीजनल मैनेजर हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और मेरे अंडर दोपहर डिस्ट्रिक्ट और फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट की 43 ब्रांचेज जो स्टेट बैंक है वो आती है। तो हमारे यहाँ अब ये कंसेप्ट तो चल रहा है काफ़ी टाइम से, लेकिन रोपड़ में ऐसी सेंटर नहीं थी जहाँ पे कि इकट्ठा फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स, किसी भी तरह की लोन की किसी को भी ज़रूरत हो रोपड़ डिस्ट्रिक्ट की, तो उसके लिए यहाँ पे सेंटर नहीं था। उसकी नई सेंटर बनाई गई है
और यहाँ पे सभी तरह के लोन की फ़ास्ट प्रोसेसिंग होगी। जैसे ही एप्लीकेशन हमारे पास आएगा उसका एक टाइम फ्रेम है, विद इन दैट टाइम फ्रेम हम उस लोन को सैंक्शन करेंगे। और हमें विश्वास है कि इस सेंटर के बनने के बाद से हमारी जो लोन सैंक्शनिंग की जो कैपेसिटी है और जो कस्टमर को जो कन्वीनियंट होगा उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। और हम लोग ये आशा करते हैं कि हम अच्छी से अच्छी सर्विस यहाँ पे दे सकेंगे और लोगों का काम जल्द से जल्द होगा, इसका मैं पूरा आश्वासन दिलाता हूँ। और मुझे ये भी विश्वास है कि इसके साथ ही हमारे जो कस्टमर हैं उन लोगों को काफ़ी कन्वीनियंट होगा अपना लोन रिलेटेड किसी भी काम को कराने में। धन्यवाद। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ SBI ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਰੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਲੋਨ ਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਧੂ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ SBI ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਵਧੀਆ ਰਹੀ। ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਕੈਂਚੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ठीक है जी, थैंक यू सर। हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे RSCC के इनॉग्रेशन है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं दोबारा कहता हूँ कि आप तो हमसे जुड़े हैं ही, आपके जानने वालों में या आपके साथी, आपके रिलेटिव्स में अगर किन्हीं को बैंकिंग से जुड़ी कोई आवश्यकताएं हैं तो हम उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। हमारे बारे में ज़रूर बताइए, हमारी सेवाओं के बारे में बताइए। तो ये हमारा अनुरोध है आप सबों से। एंड बिल्कुल हम चाहेंगे कि आपके पीछे जितने भी हैं वो सारे लोग हमसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।